अकाली साडे भरा ने जां पंजाब दा जिहड़ा भी लड़ाई हो रही है साडे भरा है, कोई भी जिहड़ा अफसर उन्हां ते तसद्दुद करूगा, कोई भी तसद्दुद का हुक्म देऊगा, कोई भी मुखबर मुखबरी करूगा, उन्होंने सोधण का काम बब्बर अकाली करनगे। बन जिवें अजकल ट्रैक्टर विरोध का प्रतीक बनया होया, उवें काली पग सी ते उन्होंने पता लग्या तीन जथेदारां नूं कि फलाने थाणे दे विच एक अकाली नूं कुटिया जा रहा है काली पग बन्नण करके। तिन्ने बंदे थाणे च जांदे ने किरपानां लैके, थाणे नूं धमका के बंदा लैके जांदे ने ते उस तों बाद वो कहंदे ने भी जे अगे तो इहो जी कोई कार्रवाई कीती तां तुसीं वो कहंदे सी भी जिहड़ा उदों दा मीडिया है वो आज़ादी दी मूवमेंट का बच्चा एक तरह का, एक मूवमेंट लड़ी गई। मूवमेंट लई सब तो मुढ़ली चीज़ उन्होंने सब ने यह की। उन्होंने भगत सिंह बारे भी ये कहा भी भगत सिंह को बहुत एंगल तो रिसर्च किया गया, लोगों ने लिखा भी, पर भगत सिंह मुढ़ले तौर पर बेसिक कहते 4 भाषावां च लिखण वाला पत्रकार से, जिहदे एंगल तो मतलब उन्होंने अजे नहीं खंगोलिया गया, देखा गया। एक पिंड की घटना कि उत्थे आ गई पुलिस, बहुत बुरी तरह बब्बर लैक्चर कर रहे हैं तो लैक्चर के वो कह रहा भी तुसीं सानूं एवें ना जाने, कोई नहीं बंदे बग भी जाणगे, असीं तुहाडे नाल लड़ांगे, तुसीं खड़े हो इत्थे, भी एड्डी कोई गल नहीं। वो तो लोगों ने घेर लेना, तो लोगों वो भाषण का इन्ना ज़्यादा असर से वो 200 बंदा कहते हैं एक पुलिस वाले के आले दुआले हो गया, वो तीनों बंदे निकल गए जिहड़े भाषण देण आए थे। जथेदार बब्बरां दे जथेदार की घटना वो फड़ लिया गया तो उन्होंने अंग्रेज अफसर हस रहा भी तू तो कह रहा सी कि मैं जिंदा जी हथ नहीं आना, तो फड़िया तो गया, आले दुआले सिपाही भी सी ते उन्हें सोचा भी की किया जाए, मैं फड़िया गया तो वो जेब च बंब सीगा, उन्होंने यह लग्या भी जो तलाशी होगी तो बंब भी फड़िया जाना, फिर तो मेरे को कुछ नहीं होना, तो किया की जाए। तो उन्हें इस लैवल दी सख्त टिप्पणियां अंग्रेज से कीतियां जिहदे नाल वो बखला के आप उहदे नेड़े हो गया, तो आप नेड़े होया तो उन्हें बंब चो ग्रनेड चो कढ़िया, सारे अंग्रेज पुलिस विच आप सारे उड़। दुनिया देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं साहिल। पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है, उत्थे ही योधियां ते सूरबीरां दी धरती भी है। इत्थे अंग्रेज़ां ने राज किया तां 1921 दे विच एक लहर चली जिन्हें कि अंग्रेज़ हुकूमत नूं इस मुल्क विचों बाहर कड्ढण लई एक हथियारबंद घोल लड़िया। उन्होंने इतिहास बहुत शानमत्ता, जिन्होंने कि बब्बर अकाली कहा जाता, और हुण 2021 वारा चल रहा था, उस बब्बर अकाली लहर नूं 100 साल पूरे हो चुके हैं, पर उस लहर दे उसके इतिहास बारे बहुत घट रिसर्च हुई है और उसकी चर्चा बहुत घट आ। सो उस बाबत गलबात कर ली असीं अज पहुंचे चंडीगढ़, सीनियर पत्रकार हमीर सिंह जी होरां नाल गलबात कर ली। सर स्वागत है जी शुक्रिया। सर आप इत्थों शुरुआत कर लेंगे कि बब्बर अकाली लहर जी, ये बब्बर अकाली उन्होंने क्यों कहा जाता सी, ये नाम जो आप शुरुआत कर लीए भी बब्बर अकाली की मुढ़ कितों बचा इस लहर का? असल च तो जे लहरां का मुढ़ आप कंटीन्यूटी च देखते हैं, सब तो पहला जो अंग्रेज़ों के खिलाफ इस धरती पर एक मूवमेंट होंदी 1871 दे विच, वो कूका मूवमेंट जन्म लैंदी है। कूका मूवमेंट दे बहुत शुरुआत ही होंदी है, जो एक अल्टरनेटिव गौरमेंट स्टार्ट करती, अल्टरनेटिव डाक तार सब कुछ चीज़ां, पर वो अजे पूरी तरह मतलब खड़ी भी नहीं सी हुई, तो वो क्रश कर दी गई मूवमेंट किसी न किसी रूप दे विच। बड़ी शानदार मूवमेंट सी, उहदे चलदे दौरान ही फिर मूवमेंट इस तरह, क्योंकि वो एक माहौल ऐसा पैदा होया 1871 तो बाद कि एडे वड्डे पंजाब दे विच बहुत वड्डे पद्धर ते करजा होया किसानी दे सिर। करजा ये कहा जाता है भी शायद बहुत घट किसान रह गए सी, बहुत थोड़ा पोर्शन सी, परसेंटेज तो बहुत थोड़ी सी जिन्हां दी जमीन गहने ना पई होगी, शाहूकारां कोल लगभग सारियां दी जमीनां ही गहने एक टाइप दियां हो गई सी। तो रोजगार के चक्कर दे विच फिर लोग कदे विदेश भी, कदे पहली संसार जंग दे विच फिर लोगों को काफ़ी लैके गया पंजाब च, क्योंकि पंजाबियों दे विच जिहड़ा खास तौर पर जिहड़ी सिख एक एंगल सी, मार्शल कौम का जिहड़ा पुराना हिस्टरी थी, उहदे चों लैके फौज च बहुत बंदे लैके गए। तो जदों पहली संसार जंग खत्म होंदी है 1914 तो 18 तक लगती है, तो संसार जंग दे विचों फिर ये आउंदा कि बहुत बंदियां नूं भेजता भी चल थोड़ा हुण कोई फायदा नहीं, जंग लड़ाई कम निकलिया तो वापस भेजता। आर्थिक हालत उन्हां दी पहलां भी वही जी सी, तो बाकी भी हो गई सी।
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਉੱਧਰ ਰਹੇ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰਹੇ, ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਹੋਰ ਵੀ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ 'ਚ ਗਏ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ ਆਰਥਿਕ, ਉਹ ਵੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 8000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਖਾਸਾ ਟੋਟਲੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਜ ਵੀ ਸਿਰਜਣਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਲਾਂ, ਪਰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਸਮਾਜ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਤੋਂ, ਇਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੇ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਦਾਅਵੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਾਲਾਂਕਿ 1920 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਉਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਵਿਦਆਊਟ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚੇ, ਚਾਹੇ ਜੈਤੋ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰਨਗੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਆਂਗੇ। ਬੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਾਂਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਤਿਆਰ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਨਵਾਂ ਜਥਾ ਤਿਆਰ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿ ਐਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੁੱਟ ਖਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦਰਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚੋਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਕੋਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲੜਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ 'ਚ ਲੈਕਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਕੰਮ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਜਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਵੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਾਮ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਨਾਰਮਲੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਦਲੇਰ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਦਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਰਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ। ਆਮ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁਣ ਥਾਪੀ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਆ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਵਾਲਾ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਹੀ ਉਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਬਣ ਗਏ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਗਈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ 1920 'ਚ ਬਣਦਾ, ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ 'ਚ 14 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ 14 ਦਸੰਬਰ 1920 ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਥੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਬਣ ਗਿਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਡਿਸਪਲਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਊ। ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਥਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਥੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮੁਖਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੂਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਖਬਰ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰੂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦਾ ਕੰਮ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝ ਸੀ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਕਤ ਪੈ ਗਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀਮਤ ਸੀ, ਇਹ ਦੁਆਬੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕੰਮ ਗੜਬੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਮਰਨ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਜਦ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬਣ, ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਬੰਨੋ। ਕਾਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਰਜਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਇੱਕ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਵੇਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਤਿੰਨ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਣ ਕਰਕੇ। ਤਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਲੈ ਕੇ,
ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਧਮਕਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਥਾਣੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਂ ਰਾਈਫਲਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਕੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਧੜਕ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖ 'ਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੱਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਰਿਸ਼ਟ ਪੁਸ਼ਟ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਜ਼ੀਆ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾਰਮਲੀ ਨਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਅੰਬ ਜਾਮਣਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਫਲਦਾਰ ਬੂਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੁਆਬਾ ਅੰਬਾਂ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਬ ਦਾ ਠੇਕਾ ਜੇ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਧਾਂਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਇਹ ਅੰਬ ਚੱਕ ਕੇ ਸਾਰੇ ਖਾਊਗਾ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੂਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਉਸ ਸਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਅੰਬ ਚੂਪ ਕੇ ਪੂਰਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵੀ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਖਰੇਵਾਂ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਐਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਗਦਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਮੈਥਡ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਹੋਵੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ ਗੋਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਨੇ। ਉਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਪ੍ਰੈਸ ਲਾਈ ਔਰ ਤੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਈਵਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪੀ ਸਾਈਨਾਥ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੜੀ ਗਈ। ਮੂਵਮੈਂਟ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁੱਢਲੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ, ਪਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਗੱਲ ਸੀ 4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਖਗੋਲਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਸਭ ਸੀ। 5000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ 5000 ਦੇ ਮਾਨੇ ਕੀ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਗਦਰੀਆਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਸੀ। ਪਰਚਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੱਥਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਸੱਥ 'ਚ ਪਰਚਾ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਅਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕੰਨਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਤੱਕ ਉੱਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਦੋਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਵਾਹਕ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਚੇਨ ਜੁੜਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੇਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਚੇ ਨਾਲੋਂ ਸਗੋਂ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, 'ਚੋਂ ਕੀ ਲੱਭੀਏ, ਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਧਿਰ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਕੱਲਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ, ਪਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਔਰ ਪਰਚਾ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਸੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਰੂਲ ਕਿਉਂ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰੂਲ, ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਸਰਜਾਂਗੇ। ਇਹ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਫੜ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਏ ਜਾਂ ਮੁਖਬਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਥੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 1924-25 ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਤੋਂ ਨਾ 33 ਤੱਕ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਸਲ 'ਚ ਹੋਈ। 33 'ਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈ, ਬਾਕੀ ਹੋਈ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਆ ਗਈ ਪੁਲਿਸ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਬਰ ਲੈਕਚਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਵਗ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਮਤਲਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਸੀ, ਉਹ 200 ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਆਏ ਸੀ। ਔਰ ਭਾਸ਼ਣ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਗਏ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਆਪਦੀ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈਕਚਰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਇਹ ਸੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਲ ਤੋੜਨਾ, ਮੋਰਲ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ 'ਚ ਇਹ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਬਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਮੁਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਇਹ ਆਹ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਉਹ ਕਾਫੀ ਮਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਕਿ ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੁਖਬਰ, ਆਹ ਬੰਦਾ ਮੁਖਬਰ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ। ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖਬਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਝੋਲੀ ਚੁੱਕ ਜਾਂ ਥਾਣਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਹਰੇਕ ਕਿਤੇ, ਜਿਹਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਮਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੀ ਮਰਨਾ। ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਤੂੰ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਗਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਬੰਬ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਬੰਬ ਵੀ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ 'ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਖਲਾ ਕੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਪ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੰਬ 'ਚੋਂ, ਗਰਨੇਡ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਇਕੱਠੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਾਸਟ ਧਰਮ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਭਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਕੁਝ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜੇ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਆਹ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਲਿਟੇ ਦੀ ਸੀ, ਲਿਟੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਮਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਈਨਾਈਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਚੱਬ ਕੇ ਖਾ ਜਾਓ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਬੱਬਰਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗਰਨੇਡਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਈਨਾਈਡ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਸਰਚ ਉਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਤੋਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਮਿਸਾਲ ਰਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਦਲੇਰੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕਾਜ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਵਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਗਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਰੌਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਹ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਾ ਦੱਸੋ, ਫਲਾਨਾ ਕਰੋ, ਜੇ ਕਰੋ, ਉਹ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੀਸਫੁਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੱਬਰ ਫੜਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦਾਸਤਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਕਿਤੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਜਰ ਗਿਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਪਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਉਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ 'ਚ ਰੋਲ ਨਿਭਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਖਰੇਵੇਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਾ ਨਾ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਜਾਂ ਕਾਮਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਧਿਰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਹ ਫੜੇ ਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਨੇ ਬੱਬਰ। ਉਹਦਾ ਪਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ 18 ਵੀ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਰਿਸਕ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕਿ ਆਮ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਓਨੀ ਹੋ ਸੀ, ਮੈਥਡ ਦਾ ਹੀ ਫਰਕ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਡਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ ਮਰਦੇ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮਰਾਂ, ਦਲੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੀਸਫੁਲ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਲੈਕਟਿਵ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਪੀਸਫੁਲ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲੀ ਪੱਗ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਧਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਖੇਡਣਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ, ਆਪਾਂ ਤਰੀਕੇ ਦੋਨੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਨਾ ਗੋਲ ਉਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕੱਢਣੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਤਾ ਸੀ ਆ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਮਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈ ਗਈ, ਦਰਾੜ ਪੈ ਗਈ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ। ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਧਿਰਤਾ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦੂਗੀ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਹਦਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਦਾਇਰਾ ਪੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ,
ਤੇ ਬੱਬਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਜੇ ਦੁਆਬੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਕਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਬੱਬਰ ਵਰਗੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੱਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ, ਕਈ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਬਖਰੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆ ਕੇ, ਜੇਕਰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਲਾਲਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਨੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਇੱਕ ਸਟਰੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਘੁਲਾਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਬੱਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਚੋਂ ਅਪਣਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਸਮਝਦਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਤੱਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖੜਕੂ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਵੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ ਜਾਂ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਯਾਦਗਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋਈ ਇਤਫਾਕ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਲਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਟੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰ। ਜਦੋਂ ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਵਾਰ ਹੋਏ। ਜੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਗੱਲ ਲਾਂਗਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਅਸਲ 'ਚ CPM ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 1982 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੋਰਚਾ ਕਪੂਰੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਬਦਲਦਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਦੋਂ ਕੋਪਰ ਹੀੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ, ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ, ਪੀਸਫੁਲ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਸੀ ਸੰਤ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰਮ ਖਿਆਲੀ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਾਈਡ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਤਸ਼ਾਹ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਤਾਂ ਫੁੱਟ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਧੜੇ ਤਾਂ ਬਣਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾਰਮਲੀ ਵੀ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੇ ਆਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਿਸਟਲ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਣੀਆਂ 'ਚ ਬਗਾਵਤ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਕਿੱਲ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਜਾਂ ਦੂਜਾ ਦਾਇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਪਰਚੇ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਲਿਖ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੈਸੇਜ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਓਰੇਟਰ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਲਿਖਣ ਦੀ ਸਕਿੱਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ 2-4 ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਗੇਜ ਕਰਕੇ ਤੋਰਦੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਸੱਤਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੱਕ ਯਾਦਗਾਰਾਂ ਵੀ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਗੀ ਨੇ ਉਹ ਰੂਲਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਗੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹੀ ਧਿਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਮਡ ਸਟਰਗਲ ਦਾ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇ। ਜੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਜਿਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਰਲ ਕੇ ਰੋਲ ਹੈ ਨਾ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਧ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅਪਰੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ,
ਤੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਰੂਟ ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਉਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰ ਗਈ। ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ। ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਨਹਿਰੂ ਪਟੇਲ ਦੇ ਥਾਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਵਿਨਜ਼ ਫਰੀडम, ਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਗੂ, ਮੁਸਲਿਮ ਆਗੂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਨ ਦਾ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਐਡਾ ਕੱਦਾਵਾਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਛਪਣ ਦਿੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਪਾਵਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨੇ 40 ਸਾਲ ਦੱਬ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਪਏ ਨੇ, ਜਨਤਕ ਤਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਰ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟੀਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ 37 ਦੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਦਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਨਹਿਰੂ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ 1 ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਸ਼ਨ ਸੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਾਸਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਦੇਸ਼ ਇਕੱਠਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਜਿੱਥੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਲੌਜਿਕ ਨੂੰ ਕੌਣ ਕਿਹੜਾ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ? ਨਾਰਮਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਸਟਰੀ ਓਡੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਮਾਈਂਡ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੀਰਿਟਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ। ਅਨਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਿਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸਟਰੀਮ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੱਗੇਗੀ ਨਾ, ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, 100 ਸਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਛਪਿਆ? ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਕਾਲਰ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਛਾਪਣਾ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਲਿਖਣ ਤੇ ਭੇਜਣ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਛਾਪਦੇ, ਜਾਂ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਅਖਬਾਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਉਦੋਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। PhD ਦੇ ਥੀਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੋਏ ਨੇ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ? ਆਫਟਰ ਆਲ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਤਾਂ ਐਡੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰਲੀ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਕੰਮ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਜੇ ਸਕਾਲਰਲੀ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਹੂਗਾ ਮੇਰਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਵੇ, ਮੈਂ ਆਰਟੀਕਲ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਫੋਕਸ ਹੋਇਆ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਬੱਬਰ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਬਾਰੇ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।